Okay, good morning, guys. I hope তোমাদের quarantine is going well. তো আমরা এখন নতুন একটা টপিক শুরু করব আজকে, which is the binomial expansion. তোমাদের লালমাটিয়া ক্যাম্পাস থেকে জামিল স্যারের একটা ওয়ার্কশিট আমি তোমাদের আপলোড করতেছি। সো এই ওয়ার্কশিট থেকে I want you to do all of the maths and ফার্স্ট কোয়েশ্চেনটা আমি তোমাদেরকে সলভ করে দেখাচ্ছি এখানে। And if you want, you can take help and resources from the internet. That is not a problem. So, and before you do that, just example দেখো, and I hope এই এক্সাম্পলটা দেখার পর it would be easier. So, question number 1. Question number 1 এ দেওয়া আছে যে x plus 3 to the power 4. আচ্ছা, so আমরা যখন এমন একটা এক্সপ্রেশন দেখবো, and when we see that the power is very big, like x plus 3 to the power 4, what can we do is, like traditionally আমরা কি করি, we just multiply x plus 3, x plus 3, x plus 3, x plus 3. So this is the traditional way of algebra that we know. But if we go this path, we know that this expression is going to take a long time. If I want to multiply each and every one of this term, then it's going to take a long time, which is not the purpose of doing this. So our topic today is binomial expansion. Okay, so the thing about this topic is, if we use binomial expansion, then this thing we can do in a split of a second. It's just going to take us minutes, right? So let's say we have another expression, x plus 3 to the power 20. So we know that 20 is a huge number, like this 20. So if I want to expand this, so I have to multiply x plus 3, x plus 3 dot 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 20 times, right? So that is not what we want to do. Binomial expansion helps us by reducing this into a very smaller form. And the worksheet that has been given by Jamil sir, you can see that there are solutions over there, and those solutions are very straightforward. So if you just follow this, and if you just see the solutions there, then you can just easily solve the answers. So I'll just going to show you this example of how we can do this, x plus 6 to the power 4. Okay, so we have to understand that what is the power that we're working with. It's 4, right? So according to the formula, it is 4c0. Now you might be wondering, what is this c, what is this 0, right? So just write it, just bear with me. So প্রথমত ফার্স্টে 4টা লিখবা, the পাওয়ারটা লিখবা, তারপরে c0 দিবা. That is the first thing ever whenever you solve a binomial expansion. তারপর দেখবে x এর পাওয়ার কি, x এর পাওয়ার 4 দেওয়া আছে, x to the power 4 লিখবা, ওকে? অ্যান্ড এইখানে আমার যে 3টা আছে, 3টা লেখার পর 3 এর উপর টু দি পাওয়ার 0 দেবো, ওকে? এটা সবসময় সেম থাকবে। সো এটা একটা প্যাটার্ন আছে অবশ্য, উইল কাম টু দ্যাট লেটার, বাট বেয়ার উইথ মি ফর নাও দ্যাট এখানে এটার পর একটা প্লাস হবে, and then we have the 4c1. এখন আমার 4c0, সেকেন্ড টাইম আমার 4c1 হবে অলওয়েজ, there is no changes in here. এই 4c0 4c1 এটা যে কি will come to this later, a bit later. তারপরে এখন থেকে x to the power 4 আছে, এখান থেকে আমরা 1 কমাবো, তো x to the power 3 হবে, and 3 to the power 0 আছে, এখান থেকে আমরা 1 বাড়াবো, 3 to the power 1 হবে, ওকে? এরপর আবার প্লাস 4c0, 4c1, 4c2. আচ্ছা, 4c2. সো 4c2 এর পর আমরা কি করব, আবার x এ যাব, x to the power 4 আছে, x to the power 3, x স্কয়ার হবে। এরপর আমরা কি জানি, 3 দেওয়া আছে, 3 to the power 0, 3 to the power 1, 3 স্কয়ার হবে।
সো তোমরা যদি লক্ষ্য করো, ইফ ইউ লুক অ্যাট ইট কেয়ারফুলি, দেন তোমরা দেখতে পারবা যে এক্স এর ভ্যালু আমরা 4 থেকে শুরু করছিলাম, এই যে এই ভ্যালুটা, তাই না? এখন এই ভ্যালুটা কি? এটা হচ্ছে আমার এক্স নিয়ে কাজ করতেছি। এক্স হচ্ছে আমার এইখানে ফার্স্ট ভ্যালুটা, এই এক্স। ওকে, সো এক্স টু দি পাওয়ার 4 হওয়ার সময় আমরা প্রথমে যে ভ্যালুটা থাকবে এটা ফুল পাওয়ার থেকে শুরু হবে। সো আমি এক্স টু দি পাওয়ার 4 দিয়ে শুরু করলাম, তারপরে এই পাওয়ারটা প্রত্যেক টার্মে আস্তে আস্তে কমতে থাকবে, যেরকম এক্স টু দি পাওয়ার 4, এক্স টু দি পাওয়ার 3, এক্স টু দি পাওয়ার 2। ওকে, তোমরা যদি দেখো দ্যাট এটা কমতেছে আস্তে আস্তে। অ্যান্ড এখানে 3 হচ্ছে আমার সেকেন্ড ভ্যালু অফ দ্য এক্সপ্যানশন। অ্যান্ড 3 এর পাওয়ার হচ্ছে আমার 3 টু দি পাওয়ার 0। এটা সবসময় আমরা 0 থেকে শুরু করব, 0 থেকে এটা 4 পর্যন্ত যাবে। সো 3 টু দি পাওয়ার 0, 3 টু দি পাওয়ার 1, 3 টু দি পাওয়ার 2, এভাবে আস্তে আস্তে 3 কিউব, 3 টু দি পাওয়ার 4 যাবে। আচ্ছা আচ্ছা, আমরা একটু রিক্যাপ করি। সো আমার এক্সপ্রেশন দেওয়া হচ্ছে এক্স প্লাস থ্রি টু দি পাওয়ার 4। ওকে, সো আমরা কি জানি যে আমার পাওয়ার হচ্ছে 4। সো আমার প্রত্যেকটা টার্মের কোএফিশিয়েন্ট বের করতে হবে। তো আমি বলেছিলাম যে 4C0, 4C1, 4C2, 4C3 এগুলো কি জিনিস। সো এগুলো তো আমরা পরে আসবো। সো এখন টাইম হয়ে গেছে, সো লেটস সি এইগুলো এই জিনিসটা কি। সো 4C0 এটা হচ্ছে আমার বেসিক্যালি কোএফিশিয়েন্ট, এই প্রত্যেকটা যে 4C1 এটা আমার কোএফিশিয়েন্ট, 4C2 এটাও কোএফিশিয়েন্ট, 4C3, 4C4। এখন এই কোএফিশিয়েন্টগুলো কীভাবে আমরা বের করতে পারি, ওইটা দেখানোর আগে আমরা আরেকটা রিক্যাপ করি। সেটা হচ্ছে আমার এই টার্মগুলো কীভাবে হয়ে যাচ্ছে, এই ফার্স্ট টার্ম আর সেকেন্ড টার্মটা। সো আমার ফার্স্ট টার্ম কি এক্স, এক্স হচ্ছে আমার ফুল পাওয়ার থেকে শুরু করতেছি। সো এক্স টু দ্য পাওয়ার 4, এক্স কিউব, এক্স স্কোয়ার, এক্স টু দ্য পাওয়ার 1, এক্স টু দ্য পাওয়ার 0 পর্যন্ত যাবে। আর সেকেন্ড টার্মটা 0 থেকে 4 পর্যন্ত যাবে। সো 3 টু দ্য পাওয়ার 0, 3 টু দ্য পাওয়ার 1, 3 স্কোয়ার, 3 কিউব, 3 টু দ্য পাওয়ার 4। আচ্ছা, এখন লেটস সি আমরা এই কোএফিশিয়েন্টটা কিভাবে ক্যালকুলেট করি। সো ওয়ান্স ইউ রাইট দিস লাইন, তোমার অলমোস্ট ম্যাথস 50% ইজ ওভার। সো বাকিটা হচ্ছে জাস্ট সিম্পলিফিকেশন। আচ্ছা, এখন লেটস সি আমার এই যে এটা কিভাবে বের করে। সো তোমরা ক্যালকুলেটরে যাবা, ক্যালকুলেটরে যাওয়ার পর আগে 4 দিবা, 4। ওকে, দেখো আমি এখানে 4 দিচ্ছি। সো 4, এখন সিটা কিভাবে বের করবা। সিটা হচ্ছে তোমার এই যে এনসিআর, এই বাটনটা দেখতেছো না, this is the button. So just shift press this button, NCR divide button যে, তো দেখবা সি আসবে। তো তুমি যদি 0 দাও তখন আমি আমার ফার্স্ট কোএফিশিয়েন্ট পেয়ে যাবো, which is my 1, which is 1 as you can I don't know if you can see this, but it is 1 actually. So আমার ফার্স্ট কোএফিশিয়েন্ট হচ্ছে 1। তারপরে সিম্পলিফিকেশন করব, x to the power 4, x to the power 4, আর 3 to the power 0 হচ্ছে 0, মানে 1। সো এটা আমার আর কিছু করার লাগবে না। সো নেক্সট সেকেন্ড টার্মে যাব। তো 4C1 এর কোএফিশিয়েন্ট কত আমার, তো আমি আবার ক্যালকুলেটরে যাব, 4C1 দিব, হুইচ ইজ মাই 4। সো আমার এই কোএফিশিয়েন্টটা হচ্ছে 4 হবে, এক্স কিউব, আর 3 টু দ্য পাওয়ার 1 হচ্ছে 3, প্লাস 4C2, 4C2 হচ্ছে আমার কি, 4C2 হচ্ছে আমার 6, এক্স স্কোয়ার, 3 স্কোয়ার, এক্স স্কোয়ার, 3 স্কোয়ার হচ্ছে আমার 9, প্লাস 4C3 কত, 4C3 হচ্ছে আমার 4, এক্স আর 3 কিউব হচ্ছে 27, প্লাস 4C4 হচ্ছে আমার 1 আবার, এক্স টু দি পাওয়ার 0 হচ্ছে 1, আর 3 টু দি পাওয়ার 4 হচ্ছে 81। সো সিম্পলিফিকেশনের পর আমার কি আসে, এটা হচ্ছে আমার এক্স টু দি পাওয়ার 4, 4 3s are 12, 12x কিউব, প্লাস 6 9s is 54, x square, plus 4 into 27 is 108, 108 of x plus 81. Okay, 81. So this is my simplified form, you see. So basically once you get this line, like from this line into this line, it tomar almost maths 50% শেষ, and then you can just simplify and then just solve it. Okay, I hope you can understand, and this is all the steps.